الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کے بیان میں پہلا ضروری کویسچن یہ ہے جس کو آپ توجہ سے سماعت کریں، پھر ہمیں اپنے گھروں میں بتا دینا چاہیے تاکہ کسی غلط فہمی میں ایک خاتون کے روزے قضا ہو جائیں اور وہ ماہ رمضان کی برکات سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کب تک عورت روزہ نہ رکھے۔ اگر ماہ رمضان میں یا شعبان میں بچے کی ولادت ہوئی، چند دن کے بعد رمضان شروع ہو گیا، اب ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر مسئلہ سنو کہ دو چیزیں ہیں بڑی قابل غور جو عورت کے ساتھ لاحق ہیں۔ ایک کو عربی فقہی اصطلاح میں حیض سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری اصطلاح کو نفاس سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفاس یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد عورت کو خون بلڈ شروع ہوتا ہے۔ اب اس دوران جب تک یہ مرحلہ جاری ہے، عورت روزے نہیں رکھ سکتی۔ روزہ رکھے گی بھی تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، لیکن نفاس کی اس خون کی شرعی مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 40 دن، زیادہ سے زیادہ۔ اس کا دورانیہ، اس کا پیریڈ 40 دن ہے، اور 40 دن کے بعد بھی اگر اسے بلڈ آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے نمازیں بھی پڑھنا ہے اسے اور روزے بھی رکھنا۔ کیوں؟ کہ وہ بیماری کا خون ہے، اس کی شرعی مدت جو ہے وہ 40 دن پر مکمل ہو چکی ہے۔ یہ تو ہے جی زیادہ سے زیادہ مدت، اور کم از کم اس کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو کم از کم 5 دن پر بھی یہ بلیڈنگ ختم ہو سکتی ہے، 10 دن پر بھی ہو سکتی ہے، 15-20 دن پر بھی ہو سکتی ہے۔ جب 15 دن پر بلیڈنگ کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب یہ عورت غسل کرے، نہائے، نمازیں بھی شروع کر دے اور روزے بھی شروع کر دے۔ یہ عورت کی عادت پر موقوف ہے۔ اگر صحت عادت بہتر ہے تو پھر اس کا دورانیہ یہ ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک عورت نے 15 دن کے بعد اس کو کوئی بلیڈنگ کا سلسلہ اس کا نہیں ہے، اب وہ نہ روزے رکھ رہی ہے نہ نمازیں پڑھ رہی ہے، تو یہ روزے نمازیں اس کے ذمہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو پاک ہو چکی ہے، وہ پاکیزہ ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں بہت غلط فہمی ہے کہ جی 40 دن تک وہ عورت نہ نمازیں پڑھے نہ روزہ رکھے۔ بھائی یہ 40 دن کا مرحلہ کم عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ زیادہ تعداد میں 99% عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی بلیڈنگ کا سلسلہ 10 دن، 15 دن، 20 دن تک کنڈم ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی نمازیں، روزے اگر ہیں تو وہ شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی جو ہمارا گھروں کا ماحول ہے
ना 40 दिन तक तूने कोई रोज़ा नहीं रखना, कोई नमाज नहीं पढ़। अरे भाई, ये मसला कहाँ से निकाल? शरीयत में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह जो औरत के माहाना अय्याम हैं उनको फ़िक़्ह में हैज़ से ताबीर करते हैं। अब इसका दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा कितना है और कम से कम कितना है? भाई, इसका दौरानिया कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बस। अब तीसरी चीज़ है औरत की आदत। आम तौर पर किसी की जो ब्लीडिंग है वो 5 दिन पर ख़त्म हो जाती है, किसी के 7 दिन पर ख़त्म होती है, किसी के 8 दिन होते हैं। ये माहाना 1, 2, 3 माह जब सिलसिला चलता है तो औरत को इल्म हो जाता है कि मेरा माहाना सिलसिला किस तरह से चल रहा है। तो लिहाजा अगर वो हर माह की उसकी रूटीन 5 दिन की है तो इससे मालूम हो गया कि 5 दिन की नमाजें उसे माफ़ हैं, ठीक है। जबकि इस दौरान अगर रोज़े आ रहे हैं तो वो रोज़ों की उतने दिनों की क़ज़ा बाद रमज़ान किसी भी वक्त वो करने की पाबंद है। क्यों कि रोज़े साल में एक बार आते हैं, तो इसलिए नमाज़ों की तो मुआफ़ी है, रोज़ों की मुआफ़ी नहीं है। तो इसी तरह जो औरत 7 दिन पर उसकी माहाना रूटीन चल रही है तो 7 दिन की नमाज़ें भी उसे माफ़ और रोज़े वो नहीं रखेगी, और 7 दिन के बाद उसकी नमाज़ें भी शुरू, उसके रोज़े भी शुरू। उसे 10 दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जबकि अमूमन ये भी मामला इसके बरक्स है। और ये ऐसा होता नहीं है, जैसा मैंने अर्ज़ किया, बहुत कम कोई बीमार है औरत, कोई कमज़ोर है तो उसके शायद 10 दिन तक सिलसिला जाए, और 10 दिन के बाद अगर बिलफर्ज बीमारी है, कोई वजह है, औरत की ब्लीडिंग का सिलसिला जारी है, तो भाई वो नमाज़ें भी पढ़े और रोज़े भी रखे, वो बीमारी का खून है। तो बीमारी की हालत में उसके लिए कोई मुआफ़ी नहीं है, लिहाजा वो अपने रोज़े रखे, वज़ू करे बस। और ये 2 मसले आज के बयान में जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम अपने, क्योंकि ज़ाहिर है बाल बच्चों का एक निज़ाम है, बच्चियों का हमारे घरों में एक निज़ाम है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक शरई मसला बताएं कि भाई अपना, ज़ाहिर है उनका निज़ाम जो है वो शौहर के ज़िम्मे है। शौहर ज़ाहिर दीन सीखता है ज़्यादा, अहले इल्म से उसका ताल्लुक़ ज़्यादा रहता है, तो वो ये मसला पूछे या समझे, वो अपनी आलिया को बताए और आहलिया अपनी बच्चियों को बता सकती है, ताकि इस तरह से निज़ाम शरीयत के तहत के दायरे कार के अंदर उनका सिलसिला चलता रहे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।